सब तो पहले दसो सारे ठीक हो तुसीं? चलो रहमत चाहिए। होर किसी के मन च कोई सवाल होवे तो उठ के पुछ सकता है। ਮਤਲਬ ਜੀ ਸਵਾਲ ਆ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦਾ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਹ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਜਾਂ ਯੂਟਿਊਬ 'ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ ਮੰਨ ਲਈ ਜੀ ਸਤਸੰਗ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਤੇ, ਜਾਂ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਕਿਤਿਓਂ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਾਮਦਾਨ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਆ, ਬਟ ਜਦੋਂ ਮਾਲਕ ਜੀ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਜੀ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਕਿਤੇ ਨਾਮਦਾਨ ਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈਆਂ ਜਾਂ ਉੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਕੂਨ ਮਿਲਿਆ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮਾਲਕ ਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਲਕ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਇੱਕ ਭੈਣ ਜੀ ਹੁਣੀ ਵੀ ਆਏ ਸੀ ਇੱਕ ਹਿਮਾਚਲ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਉੱਧਰੋਂ ਦੀਕਸ਼ਾ ਲਈ ਹੋਈ ਜਾਂ ਛੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਦੀਕਸ਼ਾ ਲਈ ਸੀ, ਨਾਮਦਾਨ ਲਿਆ ਸੀ, ਬਟ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮਾਲਕ ਜੀ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਚੇਂਜ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹ ਮਾਲਕ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਮਦਾਨ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਲਰੇਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਉੱਧਰੋਂ ਨਾਮਦਾਨ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਨਾਮਦਾਨ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੀ ਮਾਲਕ ਜੀ ਤੋਂ। ਜੀ ਮਾਲਕ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਮਾਲਕ ਜੀ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਜੈ ਮਾਲਕ। एक सवाल आया है कि कई बार जीव ने नामदान लिया हुंदा है, बचपन च ले लिया या जो भी टाइम लगा नामदान ले लिया, पर फिर उत्थों वो शांति वो आनंद नहीं मिलता या जो भावना उसकी होंगी है उत्थे वो गल नहीं बनती, तो फिर की उन्होंने किसी होर जगह तो नामदान लेना चाहिए या नहीं? ये सवाल है। सो इस सवाल के थोड़ा जवाब नूं समझिए। इत्थे सब तो पहला असी एक बहुत बड़ी शख्सियत होए है जिन्होंने महात्मा बुद्ध कहा गया है, क्योंकि महात्मा बुद्ध अज तुसीं देखोगे तो एशिया दे विच बौद्ध धर्म बहुत फैलिया होया है। और अगर महात्मा बुद्ध के जीवन नूं देखिए या ऐसी होर संतां महापुरुषों के जीवन नूं देखिए तो अज तकरीबन ध्यान दियां जिन्नियां विधियां है ना, वो महात्मा बुद्ध, क्योंकि बौद्ध धर्म के अंदर ध्यान ते ही ज़्यादा जोर दिता जाता है। और अगर परमात्मा नूं पाण बारे देखिए, उस आनंद नूं पाण बारे, तो जिस तरह यही पढ़ते हैं ना बाबा फरीद नूं 36 साल लगे या होर संत महापुरुष होए है किसी नूं किन्ने साल लगे, किसी नूं किन्ने साल लगे। पर अगर महात्मा बुद्ध की जिंदगी नूं देखिया जाए तो अगर उन्होंने जीवन नूं देखिया जाए तो असीं कह सकते हैं कि सब तो जल्दी यानी 6 साल च उन्होंने वो परमानंद नूं पा लिया, सब तो जल्दी। हुण 6 साल महात्मा बुद्ध ने ध्यान किया, मैडिटेशन किया जंगलों च जाके, और 6 साल च उन्होंने अपनी वो मंजिल नूं पाया, उस परमानंद नूं पाया। हुण ये सारे नूं पता कि 6 साल च पाया, पर यह कोई विरला जानता है कि महात्मा बुद्ध के गुरु भी 6 सी। पहले साल पहले गुरु को गए, गुरु दे कोलों नाम लिया, मेहनत की, पर जदों गल नहीं बनी तो उन्होंने उत्थे नहीं रखे अपने आप नूं, अगे गए। हुण जे महात्मा बुद्ध भी पहली जगह ही बैठे रहते तो शायद उन्होंने भी 30 साल 40 साल लग जाते, पर उन्होंने देखा कि इत्थों मैं नाम लिया पर जो मैं चाहता है बन ही नहीं रही गल, वो आनंद, वो शांति, वो सुकून आ ही नहीं रहा अंदर। जिदा कहते ना कबीर साहब की भी बाणी है कि जिस गुरु ते भ्रम ना मिटे, भ्रांति ना जीव की जाए, सो गुरु झूठा जानिए त्यागत डेर ना लाए। कि जिस गुरु दे कोलों नामदान लिया पर साडे भरम ही नहीं मिटदे, साडी भ्रांति नहीं मिटदी, साडे मन नूं सुकून ही नहीं मिलता, चैन ही नहीं मिलती, कहते वो गुरु झूठा जानिए, उन्होंने त्याग दिया डेर ना ला। हुण महात्मा बुद्ध ने जदों देखिया पहले साल गल नहीं बनी, ये गुरु ने जो किया मैं किया, फिर वो दूजे गुरु को गए, उतों विधि लई, पर दूजे को गल नहीं बनी, फिर तीजे को गए। इसी तरह 6 गुरु महात्मा बुद्ध ने अपने जीवन 6 सालों 6 गुरु उन्होंने अपनाए। और फिर
जाके 6 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਜ਼ਿਲ ਮਿਲੀ। ਇਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਐਂਟਰੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਉਹ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਸਕੂਲ 'ਚ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਸਕੂਲ 'ਚ ਕੋਈ ਸਮਝਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਸਕੂਲ 'ਚ ਬਸ ਰੱਟੇ ਜਿਹੇ ਲਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰਿਪੀਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਡਿਗਰੀ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਇਹ ਸਕੂਲ 'ਚ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਾਲ ਪਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ, 2 ਸਾਲ ਪਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਬੱਚਾ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਗਿਆਨ ਮਿਲੇ, ਕੁਝ ਅੱਗੇ ਵਧੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਸਕੂਲ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਟੀਚਰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੱਚਾ ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਵੀ ਸਾਲ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਦੂਜੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰੀਏ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਦੂਜੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੀਜੇ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜੇ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਬੱਚਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠਾ ਰਵੇ, ਤਾਂ 20 ਸਾਲ 50 ਸਾਲ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਰਹੇਗਾ, ਪਰ ਇਹਗਾ ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਇਹੀ ਇਨਸਾਨ ਭੁੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਾਮਦਾਨ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਗਿਓਂ ਸਮਝਣ ਨੂੰ ਕੁਛ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸਮਝਾਉਣ ਨੂੰ ਕੁਛ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਅੱਗਿਓਂ ਕੋਈ ਅੰਦਰਲੀ ਵਿਧੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ, ਕੋਈ ਅਗਲਾ ਮਾਰਗ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣ ਦਾ ਢੰਗ ਕੀ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਜੀਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਅਗਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਆਉਣ ਤਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਹਰ ਵਿਧੀ ਗੁਰੂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਖਿਆ ਨਾ, ਬਸ ਉਹ ਢੋਲਕੀਆਂ ਛੈਣੇ ਤਬਲੇ ਵਜਾ ਕੇ ਹੀ ਜਾਂ ਸ਼ਬਦ ਗਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਕਦੀ ਕੋਈ ਭਜਨ ਗਾ ਲਿਆ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਭਜਨ ਗਾ ਲਿਆ, ਪਰ ਭਜਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਇੱਕ ਭਜਨ ਸੁਣਾ ਦਈਏ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਭਜਨ ਚਾਹੇ ਮੀਰਾ ਦਾ ਸੁਣਾ ਦਈਏ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਸੁਣਾ ਦਈਏ, ਤਾਂ ਜੇ ਹੁਣ ਭਜਨ ਹੀ ਸੁਣਨਾ ਤਾਂ ਭਾਈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਆ? ਉਹ ਤਾਂ YouTube ਤੇ ਜਾਂ ਕੈਸਟ ਲੈ ਕੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਭਜਨ ਸੁਣ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਗੁਰੂ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ੰਕਾਵਾਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਵਾਸਤੇ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਇਨਸਾਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੁਛ ਉਲਝਣ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਐਸਾ ਗੁਰੂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਉਲਝਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦੱਸ ਸਕੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਿਕਲਣ ਦਾ, ਇਸ ਉਲਝਣ ਦਾ ਹੱਲ ਦੱਸ ਸਕੇ ਮੈਨੂੰ। ਔਰ ਅੱਜ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਗਲਤੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਬਾਹਰੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬੜਾ ਅਵੇਅਰ ਹੈ ਕਿ ਲੈ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਆ ਚੀਜ਼ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇਹ ਦੁਕਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਚਲ ਜਾਈਏ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੌਦਾ ਖਰੀਦਦੇ ਹੋ, ਦਾਲ ਹੀ ਉੱਥੇ ਨਕਲੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਕੰਕਰ ਪੱਥਰ ਮਿਲਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜਾਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਸਾਫ਼ ਸੌਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਦੁਕਾਨ ਲੱਭ ਜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਨਾ ਹੈ। ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਵੀ ਜੇ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਲਿਆ ਯਾਰ, ਨਾਮਦਾਨ ਲੈ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ ਮੈਂ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠਾ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ਾਇਦ 6 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨਾ ਮਿਲਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਬੋਲ ਲੈ ਲੈ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜੇ ਬੰਦਾ ਸੋਚੇ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਬੋਲ ਲੈ ਲੈ ਇਹੀ ਕੰਮ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿਰਫ ਸ਼ਬਦ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਔਰ ਇੱਕ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਹੈ, ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਹੁਣ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਫੇਰੇ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਨੌਜਵਾਨ ਕਵੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕੁੜੀ ਕਵੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਫੇਰੇ ਹੋ ਗਏ, ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਹੁਣ ਤੇਰੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਜੀਵਨ 'ਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਉਂਦੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਜੀਵਨ 'ਚ ਉਲਝਣ ਆਉਂਦੀ, ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਆ ਜਵਾਬ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਫੇਰੇ ਲੈ ਲਏ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣਦਾ ਉਹ। ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜਣੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਲਕ ਉੱਥੋਂ ਨਾਮਦਾਨ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗੇ ਜਵਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਕਰੀ ਜਾਓ, ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਠੀਕ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਧੀਆਂ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ, ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਵਿਧੀ ਆਪ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਰੂਹਾਨੀ ਐਤਵਾਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸ਼ਿਵਰ ਲਾਈਦੇ ਆ, ਕਦੀ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ, 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ, ਤਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ? ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨਾਮ ਲੈ ਲਿਆ, ਜਪੋ, ਆਪੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੁਝ ਐਸਾ ਨਵਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਮੰਜ਼ਿਲ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਾਮ ਲੈ ਲਾ, ਜੱਪੀ ਜਾ, ਤੂੰ ਕਰਨਾ ਸਭ ਕੁਝ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਖੋਜ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਵਿਧੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਨੰਦ ਤੱਕ ਜਲਦੀ ਪਹੁੰਚਣ। ਔਰ ਜੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਸ਼ੰਕਾ ਹੈ, ਸਵਾਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਕੇ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਸਮਝਾ ਸਕੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਸ਼ੰਕਾ ਹੈ, ਜੇ ਟੀਚਰ ਉਹਦੀ ਸ਼ੰਕਾ ਹੀ ਦੂਰ ਨਾ ਕਰੇ ਜਾਂ ਟੀਚਰ ਉਹਦੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਬੱਚਾ ਕਹੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਨਾਮ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਲਿਖਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਟੀਚਰ ਇਹ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਟੀਚਰ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ,
तो वो बच्चा सदा अज्ञानी रह जाएगा। जरा जवाब दो, गल सही है कि नहीं? हुण एक बच्चे अंदर कोई सवाल है, ये टीचर तो जवाब नहीं मिलता, तो इसका मतलब टीचर तेरे लायक नहीं है भाई। तू ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ तेरे सवाल का जवाब दे सके, ਜਿਹੜਾ तेरियां शंकावां का समाधान कर सके। पर बंदा की है, इत्थे बंदे दे अंदर भरम बैठा है, बहम बैठा होया है। समझदे हो कि नहीं कि दो कश्तियां 'च पैर, कहते दो कश्तियां 'च पैर किद्दां होना है, किद्दां होना है? कोई कश्ती है कित्थे इत्थे ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਲੱਤ ਇੱਧਰ ਤੇ ਇੱਕ ਲੱਤ ਇੱਧਰ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੋ ਕਸ਼ਤੀਆਂ 'ਚ ਕਦੋਂ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਨਾਮਦਾਨ ਲਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਨਾਮਦਾਨ ਲਿਆ, ਅੱਧਾ ਕੁ ਮੈਂ ਆ ਜਪਦਾ, ਅੱਧਾ ਕੁ ਮੈਂ ਉਹ ਜਪਦਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਜਪਣਾ ਹੀ ਪੂਰਾ ਉਹ ਹੈ ਤਾਂ ਹੋ ਗਏ ਇੱਕ ਦੇ, ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਵਾਲ ਰਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵੋਰਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਹੁਣ ਦੋ ਪਤੀਆਂ ਵਾਲੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ? ਭਾਈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵਫਾਦਾਰ ਰਹਿ ਗਏ ਹੈ ਨਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਤੂੰ ਇਹਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਤੇਰੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਪਹਿਲੇ ਪਤੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲਿੰਕ ਰਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਭਰਮ ਸਾਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਬੀਰ ਬਾਣੀ ਕਿ ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਤੇ ਭ੍ਰਮ ਨਾ ਮਿਟੇ ਭ੍ਰਾਂਤੀ ਨਾ ਜੀਵ ਕੀ ਜਾਏ, ਸੋ ਗੁਰੂ ਝੂਠਾ ਜਾਨੀਏ ਤਿਆਗਤ ਡੇਰ ਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਤਿਆਗਣ ਲੱਗਿਆ ਡੇਰ ਨਾਲ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇਰੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਬੈਠਾ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਬੈਠਾ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਹਦੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਟਾਈਮ ਕਿਹਦਾ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਤਾਂ ਦਿਨ ਕਿਹਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਸਕੂਲ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਸਟਰ ਸਮਝਾਵੇ ਕੁਛ ਨਾ, ਤਾਂ ਸਾਲ ਕਿਤੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਦੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੇ। ਮਾਸਟਰ ਤਾਂ ਬੈਠਾ ਹੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਆਪਸ਼ਨ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਨਸਾਨ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ को ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਇੱਕ ਪਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਤੜਫ ਸੀ। ਇਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਨਾਮਦਾਨ ਲਿਆ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦੀ ਪਿਆਸ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦੀ ਤੜਫ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਿਆਸ ਹੋਵੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਇਹ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਥੋੜੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠਾ ਰਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਜਾਵਾਂ, ਦੂਜੀ ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ ਤੀਜੀ ਤੇ ਜਾਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪਿਆਸ ਇੰਨੀ, ਜੇ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਣਾ। ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਦੁਕਾਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਨੰਦ ਨਾਲ, ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਨੰਦ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਆਨੰਦ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾਵਾਂ ਮੈਂ, ਉੱਥੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਪਰ ਅੱਜ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਭਰਮ ਬਾਹਰਲੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਭਾਈ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲਾਂ, ਉੱਥੇ ਆਟਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਦੂਜੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਚੱਲਾਂ, ਕਿਉਂ ਚੱਲਾਂ ਫਿਰ ਤੂੰ? ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਦੂਜੀ ਤਕੜੀ ਬੇੜੀ 'ਚ ਪੈਰ ਕਿਉਂ ਰੱਖਣ ਚੱਲਾਂ ਆ? ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਲੱਭਦੇ ਆ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਪਿਆਸ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੜਫ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਬਹਾਨਾ ਲੱਭਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਲ। ਗੁਰੂ ਬਣਾ ਲਿਆ ਬਸ, ਚਾਹੇ ਗਿਆਨ ਹੈ ਚਾਹੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਅਸੀਂ। ਜੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਭਾਈ ਇੱਥੋਂ ਨਾਮਦਾਨ ਲਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਉਹੀ ਸੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਉਂ ਖਰਾਬ ਕਰਨੀ? ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਈਏ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਣਾ ਨਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ ਆ, ਉਹਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦਿੱਲੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੱਸ ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਕਰਤਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਇੰਡੋ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਬੱਸਾਂ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਜੇ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੀ, ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੀ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਹਿ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਮਾਪੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਸੋਚੇ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਟਾਇਰ ਪੈਂਚਰ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਤੂੰ ਬੈਠਾ ਰਹਿ ਇੱਥੇ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਕਦੀ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਕਲਮੰਦ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਹੇਗਾ? ਇਹ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀ, ਤੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਜੀ ਫੜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਬੱਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਨਾਲ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਅੰਦਰਲੇ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਅੰਦਰਲੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਫਕੀਰ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਇਸੇ ਪੀਰ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਇਸੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ, ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਮੰਨ ਕੇ ਕੁਛ ਮਿਲਿਆ, ਭਾਈ ਹੁਣ ਚੇਂਜ ਕਰੋ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਓ ਮਾਲਕ ਦੀ ਤਰਫ ਆਓ, ਪਰਮਾਨੰਦ ਦੀ ਤਰਫ ਆਓ। ਜਾਂ ਇੱਕ ਵੀ ਜੀਵ ਸਾਡਾ ਦੱਸੇ ਕਿ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਆਹ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਜਾਂ ਮਾਲਕਾਂ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜੀਵ ਐਸੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਲਕੋ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਕਈ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ ਕੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਲ ਦੀ ਜਾਣਨਾ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜੀਵ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਜਾਂ YouTube ਤੇ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਦੇ, ਔਰ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਥੱਲੇ ਕਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਤਸੰਗ 'ਚੋਂ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ ਨਾ, ਚਾਹੇ ਨਾਮਦਾਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ,
ਚਾਹੇ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਉਹ ਚਾਹੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਜਾਂ ਟੀਵੀ ਤੇ ਹੀ ਸਾਡਾ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਜੁੜ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਦਾ ਫਕੀਰਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੰਕਾ ਰਵੇ ਨਾ। ਔਰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੀ ਸੁਲਤਾਨ ਵਾਹੂ ਦੀ ਵੀ ਦੱਸੀ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੀਰ ਮਿਲਿਆ ਜੇ ਪੀੜ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੀਰ ਕੀ ਧਰਨਾ ਹੂ, ਮੁਰਸ਼ਦ ਮਿਲਿਆ ਚੈਨ ਨਾ ਮਨ ਨੂੰ, ਉਹ ਮੁਰਸ਼ਦ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੂ, ਜਿਸ ਹਾਦੀ ਤੋਂ ਹਿਦਾਇਤ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਹਾਦੀ ਕੀ ਫੜਨਾ ਹੂ, ਉਹ ਜੇ ਸਿਰ ਦਿੱਤਿਆਂ ਰੱਬ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਬਾਹੂ, ਤਾਂ ਉਸ ਮੌਤੋਂ ਕੀ ਡਰਨਾ ਹੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਪੀਰ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਯਾਨੀ ਗੁਰੂ ਬਣਾ ਲਿਆ ਤੂੰ, ਪਰ ਤੇਰੀ ਪੀੜ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਹੁਣ ਪੀੜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਗੋਡਿਆਂ ਦੀ ਦਰਦ, ਪੇਟ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦਰਦ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਰਹਿਣੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਦਰਦ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਹਾਰਡ ਮਾਸ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਦਰਦ, ਤਕਲੀਫ, ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਉੱਠਦੇ ਰਹਿਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੀੜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਪੀੜਾ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇੱਕ ਪੀੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਬੰਦਾ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਐਵੇਂ ਬੰਦਾ ਡਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ, ਐਵੇਂ ਬੰਦਾ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ 'ਚ ਫਸਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੱਚ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦਰਬਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ, ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੇ ਭਰਮ ਸੀ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਫਰਕ ਪਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵਾਕਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜੀਵ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਮਾਲਕੋ ਕਈ ਭਰਮ ਸਾਡੇ ਮਿਟ ਗਏ, ਕਈ ਭੁਲੇਖੇ ਸਾਡੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਕਈ ਸੱਚਾਈਆਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਹੁਣ ਇਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਪੀੜ ਹੈ ਇੱਕ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਇਹ ਪੀੜ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੂਰ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਡੀਆਂ ਪੀੜਾਵਾਂ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਭਰਮਾਂ 'ਚ ਹੀ ਪਾਈ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪੀੜ ਨਾਲ ਦੂਰ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੋਰ ਪੀੜ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਕਰਨਾ, ਨਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਬਣਾਉਣਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਤੂੰ ਆਹ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਤੂੰ ਉਹ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਤੂੰ ਇੱਦਾਂ ਕਰਨਾ, ਤੂੰ ਉੱਦਾਂ ਕਰਨਾ, ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਸੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਈਆਂ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਘਟਦੀਆਂ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਜੇ ਸਵੇਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ 45 ਮਿੰਟ ਜਾਂ 50 ਮਿੰਟ ਧਿਆਨ ਕਰੋ, ਜਾਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ 50-55 ਮਿੰਟ, ਤਾਂ ਉਹ 50-55 ਮਿੰਟ ਦੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੰਨੀ એનર્ਜੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬੰਦੇ ਦਾ ਐਨ એનર્ਜੀ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਕੇ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਦਾਂ ਹੀ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਮ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਨੌਜਵਾਨ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਤਾਕਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਕਤੀ ਉਹਦੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਊਚਰ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਲਤਾਨ ਵਾਹੂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਏਡੇ ਏਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ, ਏਡੇ ਏਡੇ ਸੰਤਾਂ, ਗੁਰੂਆਂ, ਰਹਿਬਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਉਹੀ ਭਰਮਾਂ 'ਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਛੱਡ ਕੇ ਉੱਧਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਉੱਧਰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਇੱਧਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਜੇ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਛੱਡ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿੱਧਰ ਜਾਵਾਂਗੇ? ਤਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਜੇ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਉਹਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਭਾਲੇਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਹਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੈ ਫਿਰ? ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਫਿਰ ਕਾਹਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ? ਇਸ ਲਈ ਸੁਲਤਾਨ ਵਾਹੂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਪੀਰ ਮਿਲਿਆ ਜੇ ਪੀੜ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੀਰ ਕੀ ਧਰਨਾ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਪੀਰ ਕੀ ਬਣਾਉਣਾ। ਜੇ ਪੀਰ ਵੀ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਗੁਰੂ ਵੀ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਪੀੜਾ ਨਾ ਗਈ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਵੈਸੇ ਪੀਰ ਨੂੰ? ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਦਵਾਈ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਜੇ ਦਰਦ ਹੀ ਨਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਈ ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਛੱਡਣਾ, ਮੇਰਾ ਫੈਮਿਲੀ ਡਾਕਟਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਫੈਮਿਲੀ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚੋਂ ਜੇ ਦਰਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਤਾਂ ਭਾਈ ਹੁਣ ਅਕਲ ਕਰ ਲੈ, ਸਮਝ ਕਰ ਲੈ, ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਡਾਕਟਰ ਦੇਖ ਲੈ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਤੜਫਦਾ ਰਹੇਗਾ ਤੂੰ। ਹੁਣ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਚੈਨ ਆ ਜਾਵੇ, ਸਕੂਨ ਆ ਜਾਵੇ, ਉੱਥੋਂ ਦਵਾਈ ਲੈ ਲੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਸਕੂਨ ਆਵੇ। ਪਰ ਕਈ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਐਸੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕਹੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦਰਦ ਦੁਰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਾਕਈ ਦਰਦ ਹੋਵੇ, ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਵੇ ਦਰਦ, ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਕਹੇ 2 ਦਵਾਈਆਂ 4 ਦਵਾਈਆਂ, ਹਫ਼ਤਾ 10 ਦਿਨ, ਮਹੀਨਾ, ਸਾਲ, 2 ਸਾਲ ਖਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਈ, ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਕੋ ਜਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦਰਦ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਹਾਂ ਦਰਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਹਾਨਾ ਜਿਹਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਾਈ ਜਾਓ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਤੜਫ ਸੀ, ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਪਿਆਸ ਸੀ, ਔਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਅੱਗੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਜਾਂ ਮਨ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗੇ ਚਲੀਏ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਦਿਨ ਆਪਣਾ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਮੈਂ ਰਾਜ ਛੱਡਿਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਛੱਡਿਆ, ਪਤਨੀ ਛੱਡੀ, ਬੱਚੇ ਛੱਡੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸੀ ਰਾਹੁਲ ਜਦੋਂ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਔਰ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰਾਹੁਲ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਸੰਨਿਆਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ।
ਇੰਨੀ ਤੜਫ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਨੰਦ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੀ, ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਔਲਾਦ ਹੋਵੇ, ਬੇਟਾ ਹੋਵੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਹੋਏ, ਬੇਟਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਨਿਕਲ ਗਏ ਉੱਦਾਂ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਸੱਚ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੀ ਤੜਫ ਸੀ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਬੰਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਇੰਨਾ ਉਲਝ ਗਿਆ, ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਇੰਨਾ ਉਲਝ ਗਿਆ, ਆਹ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਇੰਨਾ ਉਲਝ ਗਿਆ ਕਿ ਰੱਬ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਤਾਂਘ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੜਫ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਉੱਪਰੋਂ। ਜੇ ਨਾ ਅੰਦਰ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਪਿਆਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਟਾਈਮ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਆਪਣਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪਾਣੀ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਪੀ ਲਵਾਂਗੇ, ਪਰਸੋਂ ਪੀ ਲਵਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਇਹ ਟੂਟੀ ਖਰਾਬ ਆ ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਤੋਂ ਲਵਾਂ, ਦੂਜੀ ਖਰਾਬ ਆ ਤੀਜੀ ਤੋਂ ਲਵਾਂ। ਜਿੱਥੋਂ ਜਲ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਮੈਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਪਿਆਸ ਮਿਟ ਸਕੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਨੇ 6 ਗੁਰੂ ਬਣਾਏ ਜੀਵਨ 'ਚ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਮੰਜ਼ਿਲ ਮਿਲੀ। ਇੱਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਦੂਜੇ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਤੀਜੇ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਚੌਥੇ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਇੱਥੇ ਬੰਦਾ ਪਹਿਲਾ ਗੁਰੂ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਜੇ ਵੱਲ ਆਉਣ 'ਚ ਬੜਾ ਡਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਉਹ ਖਾਲੀ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖਾਲੀਪਨ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਭਰਿਆ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਭਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਭਾਂਡਾ ਖਾਲੀ ਰਹਿਣਾ ਫਿਰ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਭਰੇ, ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਜਾਈਏ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਨੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਤੀਜੇ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਚੌਥੇ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਪੰਜਵੇਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਛੇਵੇਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ। ਜ਼ਰਾ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਔਰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਦੀ ਜਦੋਂ ਨਾ ਜੀਵਨ 'ਤੇ ਰਿਸਰਚ ਕਰੋਗੇ, ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨੀ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਤੜਫ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਗੋਲ 'ਤੇ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਮੰਜ਼ਿਲ 'ਤੇ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਛਾਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ। ਜੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨੂੰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ। ਫਿਰ ਚਾਹੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੀ ਬੱਸ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਰਤਾਰ ਦੀ ਬੱਸ ਹੋਵੇ, ਇੰਡੋ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਹੋਵੇ, ਕਿਹੜੀ ਬੱਸ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਮੰਜ਼ਿਲ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਫਲਾਈਟ ਉੱਡਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਏਅਰਪੋਰਟ 'ਤੇ ਫਲਾਈਟ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬੱਸ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਖਣੀ ਹੈ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਨਾ ਪਹੁੰਚੋ ਤਾਂ ਫਲਾਈਟ ਉੱਡ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਫਲਾਈਟ ਵੀ ਨਾ ਤਿਆਰ ਹੈ ਉੜਨ ਨੂੰ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਇਹ ਟੇਕ ਆਫ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਸਵਾਸ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੇ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਬਸ ਉਸੇ ਬੱਸ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤੁਰੇ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿਤੇ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ। ਫਿਰ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਏਅਰਪੋਰਟ ਕਿੱਦਾਂ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ, ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਫਲਾਈਟ 'ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹ ਅਨੰਤ ਤੱਕ ਕਿੱਦਾਂ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਵੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਨਾਮਦਾਨ ਲਿਆ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮਾਲਕਾਂ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ, ਮੈਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਤਾਂ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ, ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬੰਦਿਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਨਾਮਦਾਨ ਲਿਆ, ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦੇਖ ਲਈ ਤੇਰਾ ਕੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਦੇਖ ਲਈ ਤੇਰਾ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਵਾਕਈ ਮਾਲਕਾਂ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਖਿੱਚ ਹੈ, ਵਾਕਈ ਮਾਲਕਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਐਸਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਅਸੀਂ ਐਸੇ ਦੇਖੇ ਹੈ, ਕਈ ਐਸੇ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇੋਂ ਨਾਮਦਾਨ ਲਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਲੈਂਦੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਦੇਵਾਂ, ਉੱਦਾਂ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਵੇ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਡਰਾ ਕੇ ਰੱਖੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਜੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਘੁੰਮ ਲਵੇ, ਇਹਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ, ਵਾਪਸ ਇਹ ਨਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ। ਇਹ ਸਮਝ ਲਿਓ ਸਾਰੇ ਗੱਲ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਨਾਮਦਾਨ ਦੇਈਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਾਫ਼ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਵੀ ਕਹਿ ਦਈਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਬੈਠਿਓ, ਜੇ ਡਰ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਮਜਬੂਰੀ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਨਾਮਦਾਨ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਬਲਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਦੁਆ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਮਾਲਕ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰਹੋ, ਮਾਲਕ ਆਪਣੀ ਰਹਿਮਤ ਰੱਖੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚਾਈ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈ, ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਹਿਮ ਭਰਮ 'ਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਭਾਵਨਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸੱਚ ਹੈ, ਔਰ ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਅਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਕੋਈ ਉਹ ਹੈ, ਨਾ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜਿੱਧਰ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦਾ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਖੜ ਜਾਵੇ, ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਕਦੀ ਉਹਦੇ ਧਰਮ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਬੰਦਾ ਦੇਖੇਗਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਪਾਇਆ, ਇਹ ਸਿੱਖ ਹੋਏਗਾ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਪਾਇਆ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਏਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਪਾਇਆ ਹਿੰਦੂ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਈਸਾਈ ਹੋਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਜਾਵੇ ਨਾ,
ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਦੇਖੀਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਕੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਦਾ ਨੂਰ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਦਾ ਹੀ ਨੂਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਈ ਸੰਤ ਦੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਪੱਲੇ ਵੀ ਕੁਛ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਡਰਦਾ ਹੈ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉੱਧਰ ਨਾ ਚਲਾ ਜਾਵੇ, ਮੇਰੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਦਸੀਏ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਨਾ ਗਿਣਤੀ ਘਟਣ ਦਾ ਡਰ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 10 ਜੀਵ ਹੋਣ, ਪਰ 10 ਐਸੇ ਹੋਣ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆਨੰਦ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋਵੇ, ਸਕੂਨ ਹੋਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਬੱਚੇ ਹੈ ਪਰ ਸਾਰੇ ਫੇਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ 100 ਬੱਚਾ ਹੈ ਪਰ 100 ਹੀ ਪਾਸ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਲੱਖਾਂ ਵਾਲੇ ਨਾਲੋਂ ਉਹ ਟੀਚਰ ਚੰਗਾ ਜਿਹਦੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਪਾਸ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ। ਗੱਲ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਭਰਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਦੀ, ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ, ਸਭ ਨੂੰ ਉਸ ਰੰਗ 'ਚ ਰੰਗਣ ਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜੀਵ ਬੈਠੇ ਹੋ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵਾਕਈ ਨਾਮਦਾਨ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੈ, ਉਹ ਕਦੀ ਇੱਕ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਵੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਡਰਾਇਆ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਜੇ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਥੇ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਤਬਾਹ ਕਰਨਾ, ਬਰਬਾਦ ਕਰਨਾ ਸ਼ੈਤਾਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਫਕੀਰੀ ਮਿਜ਼ਾਜ ਹੂੰ ਮੈਂ, अपना अंदाज सबसे जुदा रखता हूँ। फ़कीरी मिजाज हूँ मैं, अपना अंदाज सबसे जुदा रखता हूँ। लोग ढूंढते हैं मंदिर मस्जिद में, मैं अपने दिल में खुदा रखता हूँ। ਜਿਹਨੂੰ ਲੋਕ ਮੰਦਰਾਂ ਮਸਜਿਦਾਂ 'ਚ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭਣ ਵਾਸਤੇ ਮੰਦਰ ਮਸਜਿਦ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੇਖਣਾ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਲਵੇ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹੀ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੈ ਹੀ ਉਹ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਭਗਵਾਨ ਦੇਖਣਾ ਮੰਦਰ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਤਾਂ ਮੱਕੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ, ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਓ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੁਕਤੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਧੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਉਹਦੀ ਝਲਕ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਲ ਕੇ ਆईने में है तस्वीरें यार, जब जरा गर्दन झुकाई देख ली। ਉਹ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡੇ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸੁਲਤਾਨ ਵਾਹੂ ਨੇ ਹੋਰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੀਰ ਮਿਲਿਆ ਜੇ ਪੀੜ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੀਰ ਕੀ ਧਰਨਾ ਹੂੰ। ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਮਿਲਿਆ ਚੈਨ ਨਾ ਮੰਨੂ, ਉਹ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੂੰ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਮਿਲਿਆ, ਯਾਨੀ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਫਕੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੂੰ ਸ਼ਬਦ ਲੈ ਲਿਆ, ਨਾਮਦਾਨ ਲੈ ਲਿਆ, ਵਿਧੀ ਲੈ ਲਈ, ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਵਿਧੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਐਸੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਤੋਂ ਤੈਨੂੰ ਚੈਨ ਹੀ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਤੈਨੇ? ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ, ਬਦਲ। ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਉਹ ਸੱਚੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵਾਕਈ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਗਿਆਨ ਦੇ ਸਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਸਹੀ ਸੋਝੀ ਦੇ ਸਕੇ, ਸਹੀ ਸਮਝ ਦੇ ਸਕੇ। ਇਹ ਉਹੀ ਸਮਝਦਾਰ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਆਹ ਸਕੂਲ 'ਚ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਨੂੰ, ਇਹਨੂੰ ਕੁਝ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਚੇਂਜ ਕਰੀਏ, ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਸਕੂਲ ਭੇਜੀਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਉਮਰ ਪਲ ਪਲ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੀਵਨ ਦਾ ਕਦੋਂ ਅੰਤ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਬਸ ਉਹ ਪਕੜੋ ਜਿਹੜੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੀ ਰਸਤੇ 'ਚ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਰਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਨਾ ਸਮਝੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂ ਟਾਈਮ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣਾ? ਫਿਰ ਤਾਂ ਦੋ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਆ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹਾਲੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦੀ ਤੜਫ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪਰਮਾਨੰਦ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦੀ ਤੜਫ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਬਹਾਨਾ ਜਿਹਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਬੰਦਾ, ਤਾਂ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤੜਫ ਹੋਵੇ ਉਹ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਖਰਾਬ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰਦਾ ਫਟਾਫਟ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਟਾਈਮ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਨੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ, ਬੱਚੇ ਛੱਡੇ, ਪਤਨੀ ਛੱਡੀ, ਰਾਜ ਛੱਡਿਆ, ਤਾਂ ਜੇ ਉਹ ਗੱਲ ਹੀ ਨਾ ਬਣੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਬਸ ਆ ਇੱਕ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਬਸ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਆ। ਤਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ 40 ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਨੂੰ, ਅੱਜ ਨਾਮ ਹੀ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਜ਼ਿਲ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਝਦਾਰੀ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਕਲਮੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੜਫ, ਕਿ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਰੁਕਣਾ ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਡੋਰ ਜੁੜ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਡੋਰ ਜੁੜ ਜਾਵੇ, ਆਨੰਦ ਦੀ ਡੋਰ ਜੁੜ ਜਾਵੇ, ਦੇਰ ਨਾ ਲਾਓ, ਟਾਈਮ ਨਾ ਖਰਾਬ ਕਰੋ, ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਮਨ 'ਚ ਭਾਵਨਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਨਾਮਦਾਨ ਲਿਆ, ਮਾਲਕਾਂ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਲੈ ਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤਸੱਲੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਲਵੇ। ਉਹ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਵੀ ਕਿਉਂ ਅਟਕੇ ਰਹਿਣਾ? ਉਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਹਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਬੰਧਨਾਂ 'ਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ 'ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਕੂਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਇਸ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੇ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਆਸਾਨ ਕਰ ਦਈਏ, ਈਜ਼ੀ ਕਰ ਦਈਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚੋਂ ਸੱਚਾ ਆਨੰਦ ਪਾ ਸਕੋ, ਸੱਚਾ ਸਕੂਨ, ਸੱਚੀ ਖੁਸ਼ੀ ਪਾ ਸਕੋ। ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਥੱਕਿਆ ਹਾਰਿਆ ਟੁੱਟਿਆ ਜਿਹਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ, ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ ਕੇ, ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹਿੰਮਤ ਆ ਗਈ, ਹੌਸਲਾ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ એનર્ਜੀ ਆ ਗਈ। ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਜਿੱਦਾਂ ਪਲੱਗ ਲੱਗੇ ਨਾ, 50 ਪਲੱਗ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਸਮਝ ਲਓ 50 ਪਲੱਗ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 49 ਹੈ ਉਹ ਫੇਕ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਚੱਲਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦਾ ਜੋ ਪਲੱਗ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇੱਥੇ ਕਰੰਟ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਅਸਲੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੱਗਾ ਰਹਿਣ ਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਚਾਰਜ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲੇ ਚਲਾਇਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਕਰੰਟ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪਰ ਲਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਰੱਖਣਾ ਮੈਂ, ਤਾਂ ਬੈਟਰੀ ਡੈਡ ਹੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਫੁੱਲ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਇਹ ਥੋੜੀ ਦੇਖਣਾ ਇੱਥੇ ਲਾਇਆ ਸੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਹੈ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਰਹਿ ਭਾਈ। ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਹਦੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਟਾਈਮ ਕਿਹਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਵਾਧੂ ਟਾਈਮ ਹੋਏਗਾ, ਤੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਰੱਬ ਕੋਲੋਂ 2-4 ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਵਾਧੂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਬੈਠਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 1 ਘੰਟੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਡੈਡ ਹੈ, ਹੁਣ 1 ਘੰਟੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਪਲੱਗ 'ਚ ਲਾਣਾ ਜਿੱਥੇ ਪਤਾ 1 ਘੰਟੇ 'ਚ ਚਾਰਜ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ 'ਚ ਹੀ ਲਾਣਾ ਜੀ, ਕਰੰਟ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪਰ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਹਾਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵਾਧੂ ਟਾਈਮ ਹੈ ਇਹਦੇ ਕੋਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਾਲਤੂ ਟਾਈਮ ਵਾਲਾ ਹੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲਿਮਿਟਡ ਟਾਈਮ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸੇ ਪਲੱਗ 'ਚ ਕਿਉਂ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਰਹਿਣਾ ਜਿੱਥੇ ਕਰੰਟ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ? ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੋਣਾ? ਟਾਈਮ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਚਾਰਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਡੀ ਗੱਲ? ਇਸ ਲਈ ਪੀਰ ਮਿਲਿਆ ਜੇ ਪੀੜ ਨਾ ਜਾਵੇ ਉਸਨੂੰ ਪੀਰ ਕੀ ਤਰਨਾ ਹੋ, ਮੁਰਸ਼ਦ ਮਿਲਿਆ ਚੈਨ ਨਾ ਮੰਨੂ ਉਹ ਮੁਰਸ਼ਦ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੋ, ਜਿਸ ਹਾਦੀ ਤੋਂ ਹਿਦਾਇਤ ਨਹੀਂ ਉਹ ਹਾਦੀ ਕੀ ਫੜਨਾ ਹੋ। ਹਾਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਿਦਾਇਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਜੀ ਫਲਾਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੋਈ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਘੰਟਾ 2 ਘੰਟੇ ਬੈਠਾ ਪਰ ਅੱਗੇ ਸਮਝਾਇਆ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹੀ ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕੁਛ ਅਕਲ ਹੀ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਕੋਈ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਨੂੰ ਹੀ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀ। ਹੁਣ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੀ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਹੀ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਬੱਚਾ ਬਸ ਉੱਦੇ ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਕੇ ਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਨੂੰ ਬੱਚਾ ਫਿਰ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਐਸੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਭੇਜਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ? ਸਕੂਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨੌਲੇਜ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਸਮਝ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਸਮਝ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਕੂਲ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਾਨਸਿਕ ਸਮਝ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਮਝ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹੀ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਭਜਨ ਅੱਛੇ ਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਅੱਛੇ ਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਗਾਇਕ ਗਾਣੇ ਅੱਛੇ ਗਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਗਾਇਕ ਗਜ਼ਲ ਅੱਛੀ ਗਾ ਲੇਗਾ, ਕਵਾਲੀ ਅੱਛੀ ਗਾ ਲੇਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਕਵਾਲੀ ਅੱਛੀ ਗਾਣਾ, ਕਵਾਲੀ ਸੁਣਨ ਜਾਓ ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾ ਬਣਾਓ। ਉਹ ਕਵਾਲੀ ਅੱਛੀ ਗਾਉਂਦਾ, ਭਜਨ ਅੱਛਾ ਗਾਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਮਿਲੇ, ਸਮਝ ਮਿਲੇ। ਜਿਸ ਹਾਦੀ ਤੋਂ ਹਿਦਾਇਤ ਨਹੀਂ ਉਹ ਹਾਦੀ ਕੀ ਫੜਨਾ ਹੋ, ਜੇ ਸਿਰ ਦਿੱਤਿਆਂ ਰੱਬ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਬਾਹੂ ਤਾਂ ਉਸ ਮੌਤੋਂ ਕੀ, ਮਤਲਬ ਉਸ ਮੌਤੋਂ ਕੀ ਡਰਨਾ ਜਿੱਥੇ ਸਿਰ ਦੇ ਕੇ ਰੱਬ ਮਿਲਦਾ ਹੋ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਤੇ ਭ੍ਰਮ ਨਾ ਮਿਟੇ ਭ੍ਰਾਂਤੀ ਨਾ ਜੀਵ ਕੀ ਜਾਏ, ਇਹ ਭ੍ਰਮ ਨਾ ਮਿਟੇ, ਜੀਵ ਦੀ ਭ੍ਰਾਂਤੀ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋ ਗੁਰੂ ਝੂਠਾ ਜਾਣੀਏ, ਤਿਆਗਤ ਡੇਰ ਨਾ ਲਾਇਓ, ਡੇਰ ਨਾ ਲਾ ਫਿਰ ਤਿਆਗ ਦੇ ਫਟਾਫਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕੋ ਥੋੜਾ ਹੈ, ਸੱਚੇ ਨੂੰ ਫਕੜ ਲੈ। ਇਸ ਲਈ ਤਾਂ ਸੰਤ ਦਾਦੂ ਦੀ ਵੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਦਾਦੂ ਸਭ ਹੀ ਗੁਰੂ ਕੀਏ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਬਨ ਰਾਏ। ਸੰਤ ਦਾਦੂ ਦਿਆਲ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ 100 ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁਰੂ ਸੀ ਸੰਤ ਦਾਦੂ ਦਿਆਲ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਫਿਰ ਵੀ 6 ਸੀਗੇ, ਸੰਤ ਦਾਦੂ ਦਿਆਲ ਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 100 ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਗਿਆਨ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਭਾਈ, ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਵੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਪੇੜ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਬਣਾ ਲਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਪੰਛੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਬਣਾ ਲਾ ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਦਾਦੂ ਸਭ ਹੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਹੈ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਬਨ ਰਾਏ। ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ ਸੰਤ ਦਾਦੂ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੀਵਨ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਹੀ ਗੁਜ਼ਰੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਖਰਾਬ ਕਰ ਲਿਆ ਬਾਈ ਤੂੰ ਨਾ ਕਰੀ। ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਮਿਸਾਲ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ, ਮੈਂ ਇਕੱਲੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਾਂ ਕਿਹੜਾ ਸਵਾਦਿਸ਼ਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਟਾਈਮ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਬਾਈ ਸਭ ਤੋਂ ਸਵਾਦ ਖਾਣਾ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਜਾਵੇ, ਸਿੱਧਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਖਾਣਾ ਖਾਵੇ। ਮਨ ਨੂੰ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਸਵਾਦ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰੇ।
मैं हुण होर खोजां, पर जाना उत्थे जिथे मैनू मेरे मतलब की चीज़ मिले, मैनू मेरे मतलब का स्वाद मिले, मज़ा तो फिर ही आता ना। समझे कि नहीं? हुण बंदा कहे नहीं जी 1000 रेस्टोरेंट मैं कल्ली कल्ली जगह मैं ही जाके चैक करना, वो भी टाइम की खराबी की गल है। हाँ किसी ने पुछो, सलाह लै लो किसी की, फिर वो कहते एक बार जाके देखो, अनुभव करके देखो, मज़ा आ गया तो ठीक, नहीं आया तो फिर मैं किते होर जावां, किसी होर दी सलाह लवां। पर उदों तक ना रुकां जब तक मेरे जीवन चो स्वाद आ ना जाए जो मैं चाहता है, जब तक मेरे जीवन चो शांति ना आ जाए जो मैं चाहता हाँ, जब तक मेरे जीवन चो आनंद ना आ जाए जो मैं चाहता है, उदों तक रुका ना। बाकी ये भी गल दस देवांगे, एक बार फिर क्लीयर करांगे कि गुरु रहबर जो कामिल मुरशद नाल असीं जुड़ते हैं तो जिद्दां दस्सिया कि एक कागज़ के फुल की और असली फुल की पहचान की हुंदी है। देखण नूं दोनों सेम लग सकते हैं, पर असली फुल वो महक दे सकता जो कागज़ का फुल नहीं दे सकता, या कागज़ का फुल वो महक नहीं दे सकता जो सानूं असली कोलों मिल जानी है। देखण नूं तो उही होणगे, इहदे पहरावे लैके भी कई बैठे होणगे, पर इत्थे असली देखना पैना है, क्योंकि जिथे महक आवे, महक काहदी हुंदी है? आ खुशी की महक, आनंद की महक, शांति की महक, विश्वास की महक, हिम्मत की महक, हौसले की महक आवे, ज्ञान की महक आवे कि हाँ मैं बैठा सी, बहुत कुछ सीखण नूं मिलदा है, बहुत कुछ समझण नूं मिलदा है, ये महक है। जिद्दां बंदा कहंदा गुलाब को गया सी तो बड़ी अच्छी महक आ रही है, गुलाब की खुशबू आ रही है। इत्थे मैं संतां को गया सी, फकीरां को गया, इन्हां कोलों ज्ञान की महक आ रही है, बहुत कुछ समझ की महक आ रही, बहुत कुछ सीखण नूं मिल रहा है। मेरे भरम जा रहे हैं, मेरे भुलेखे खत्म हो रहे हैं, मेरे अंदर विश्वास पैदा हो रहा है, हिम्मत पैदा हो रही है। ये समझ लो महक है जो असली गुरु की पहचान है। समझ हो कि नहीं? और जब तक वो महक ना मिले, वो तसल्ली ना दिल नूं होवे, उतों तक रुको ना। फिर चाहे 100 गुरु बनाना पैंदा बनाओ, 1000 जगह जाना पैंदा जाओ, लख जगह जाना पैंदा जाओ, पर जब तक वो जगह ना मिल जाए ना जिथे इत्थों दिल की आवाज़ आवे, हाँ वे इत्थे आके चैन आ गया। समझते हो कि नहीं? और चैन का मतलब ये भी दस देवांगे कि कई बार बंदा फकीरां दे पहरावे देखता रह जाता है। समझते हो? पहरावा ना देखो, ज्ञान देखो उन्हों का। जाति ना पूछो संत की, बूझ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ी रहन दो म्यान। ये भी गल कबीर साहब ने कही है कि संतां दी ना जात देखो, ना पहरावा देखो, ना धर्म देखो। जिहड़े धर्म देखते, जात पात पहरावा देखते ना, वो भी इंसान खाली रह जाते हैं। नहीं ये साडे धर्म का है नहीं, ये साडी जाति का है नहीं। ठीक है? हुण असीं कई बार दसदे हैं जे प्यास लगी हुई है तो सानूं पानी ना मतलब है, सानूं ये दुकानदार दे नाल मतलब नहीं कि दुकानदार की जाति की है, धर्म की है। पहला अपना धर्म दस, फिर पानी लैके तेरी दुकान तो पीना है। वो भाई तू खरीदना है खरीद, तैनूं तां पानी ना मतलब है। अगला चाहे सिंह होवे, चाहे खान होवे, चाहे शर्मा होवे, दुकानदार कौन है इहदे नाल तैनूं की मतलब? तैनूं तां तेरे मतलब की चीज़ चाहिए है। समझ हो कि नहीं? ये तो बंदा कहे कि हुण फर्ज करो बंदा किते जांदा, किसी वधिया रेस्टोरेंट 'च खाण जाता है, हुण बंदा पहला पिछे हाँ जी ये रेस्टोरेंट के मालिक का धर्म की है, यदी जात की है, आ जिहड़े बेटर है मैं वो हथों रोटी लै खानी, तो धर्म की जात की, तो बंदा शायद भुखा ही रह जाए कि जे मेरी जात आ तो पहला वो बेटर की जात भी सेम चाहिए है, तो मालिक की जात भी सेम चाहिए, रसोईए की जात भी सेम चाहिए है, समान लियाण वाली जात भी सेम चाहिए है। फिर तो बहुत लंबा चल जाएगा, फिर कित्थे तक गल जाएगी। अच्छा पहला तो रसोईया, फिर समान लियाण वाला, फिर जिथों समान आया दुकानदार, फिर दुकानदार ने किहड़े गोदाम चों खरीदिया उसकी जात की है, फिर गोदाम वाला किहड़े किसान तो लै गया उसकी जात की है, फिर वो किसान ने कित्थों पैदा किया दाणियां की जात की है, फिर दाणे कित्थों निकले पृथ्वी की जात की है। इत्थे आ गल मुक जाती है। जिथों सब कुछ पैदा होया उसकी कोई जात नहीं है, तो तुसीं बंदियां दी जातां नूं की पुछदे फिरदे हो? समझ रहे हो कि नहीं? हुण कई बार बंदा ये भी कह दिंदा है मैं वो जाति के हत्थ दा पानी लैके पीना है, वो पानी तो उत्थों जिथों निकलिया पानी, वो धरती की जात दस पहला की है, तू दस सकदा कोई धरती की जात है? नहीं। जद जिथों सब कुछ आ रहा है, रब ने उसकी कोई जात नहीं रखी, जिहड़ा जीवन दे रहा उसकी कोई जात है नहीं, रब की कोई जात है नहीं, तो तू किहड़ी जातां 'च फसिया होया, तू किहड़े पहरावियां 'च फसिया होया, तू किहड़े धर्मां 'च फसिया होया? ये धर्मां नूं छड्ड, अपनी सोच नूं बड़ा कर। जिद्दां दस्सिया ना जापान 'च एक मच्छी हुंदी है, उन्होंने जिन्ने के बर्तन 'च रखना उन्होंने उन्ना की आकार रखना अपना, बड़े बर्तन 'च पा दो वध जाती है, होर बड़े 'च पा दो होर वध जाती है। अज बंदे ने भी की कीता होया है, बंदा असीम हो सकता है, पर बंदे ने अपनी बुद्धि नूं ना छोटी जे बर्तन 'च रखिया होया, एक धर्म के बर्तन 'च रखिया होया, उन्ना की रहिंदा, वो अगे वधदा ही नहीं गा। तो वड्डे बनो, अपनी बुद्धि की सीमा नूं वधाओ, जिथों मैनूं अच्छा मिलता है, जिथों मैनूं ज्ञान प्राप्त होंदा उत्थों लवां,
ਧਰਮਾਂ ਜਾਤਾਂ ਦੀ ਪਹਿਰਾਵਿਆਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰਾਂ। ਮਜ਼ਾ ਫੇਰ ਆਉਂਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ। ਜਰਾ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਦੱਸੀਦਾ ਹੈ ਵਿਗਿਆਨ ਇੱਕ ਖੋਜ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੇ ਵਿਗਿਆਨ ਸਭ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਸਭ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਹੀ ਧਰਮ ਦਾ ਗਿਆਨ ਲੈਣਾ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਉਦਾਹਰਨ ਲੈ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਹਿੰਦੂ ਹੈ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਹੈ, ਈਸਾਈ। ਜੇ ਹਿੰਦੂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਗੀਤਾ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਰਾਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਸਿੱਖ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ। ਹੁਣ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸੋਚ ਨੂੰ ਬੜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਰਾਨ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਿੱਖੀਏ, ਗੀਤਾ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਮਿਲਦੀ ਉਹ ਵੀ ਸਿੱਖੀਏ, ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਮਿਲਦੀ ਉਹ ਵੀ ਸਿੱਖੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਅੱਛਾ ਗਿਆਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਉਹ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਅੱਛਾਈ ਨਾਲ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਫਕੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਧਰਮ ਕੀ ਸੀ, ਜਾਤ ਕੀ ਸੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਮੂਰਖਤਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਸਮਝਦਾਰ ਇਨਸਾਨ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖੇਗਾ, ਸਮਝੇਗਾ, ਔਰ ਫਿਰ ਜੋ ਅੱਛਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਸਕਦਾ, ਫਿਰ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਕਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆਣ ਦਿਓ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਫਾਇਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਣ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਆਣੀ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਆਣ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਸਮਝਦਾਰੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਉਹ ਸਮਝਦਾਰ ਬਣ, ਢੇਰ ਨਾ ਲਾਣ, ਟਾਈਮ ਨਾ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਆਪਣਾ। ਜੇ ਪਿਆਸ ਹੈ ਤਾਂ ਬਦਲੋ, ਜਲਦੀ ਬਦਲੋ, ਤਾਂ ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਬੈਠੇ ਰਹੋ ਭਾਈ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨੀ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਖਰਾਬ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਖਰਾਬ ਬੱਸ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੰਜ਼ਿਲ ਕਦੀ ਮਿਲਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਭਟਕਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਧੱਕੇ ਖਾਣੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਵਨ ਤੁਹਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਸੱਚਾਈ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਤੇ ਭ੍ਰਮ ਨਾ ਮਿਟੇ, ਭ੍ਰਾਂਤੀ ਨਾ ਜੀਵ ਕੀ ਜਾਏ, ਸੋ ਗੁਰੂ ਝੂਠਾ ਜਾਨੀਏ, ਤਿਆਗਤ ਢੇਰ ਨਾ ਲਾਏ। ਟਾਈਮ ਨਾ ਲਾਓ ਜਿੱਥੇ ਭ੍ਰਾਂਤੀ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਭਰਮ ਨਾ ਮਿਟੇ। ਚਾਹੇ ਸਾਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, 15 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, 20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, 50 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨਾਮਦਾਨ ਲਿਆ ਨੂੰ, ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਛੱਡੋ, ਚੇਂਜ ਕਰੋ, ਬਦਲੋ ਗੁਰੂ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਜ਼ਿਲ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਰਨਾ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਮਰਨਾ ਆ। ਜੇ ਬਿਨਾਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੋਂ ਮਰ ਗਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਤਮਾ ਸਾਡੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ, ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਭਟਕੇਗੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਹੇਗਾ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਕੀ ਕਹੇਗਾ? ਜੀ ਮੈਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਨਾਮਦਾਨ ਲਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਰੱਬ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਉਹਦੀ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਾਂ ਭਾਈ? ਤੂੰ ਐਸੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੀ ਪਹੁੰਚ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਸੀ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜੀਂਦੇ ਜੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਓ ਜਿਹਦੀ ਪਹੁੰਚ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਹੋਵੇ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਇਸ ਲਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਮਿਸਾਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜੀਵ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਡੈਡੀ ਦੀ, ਸਾਡੀ ਮੰਮੀ ਦੀ, ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਸਾਖਸ਼ਾਤ ਆਏ, ਆ ਕੇ ਦਿਖਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਰੂਹ ਨੂੰ ਲੈ ਚੱਲੇ। ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ, ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਐਸੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜੀਵ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹੀ ਬਾਂਹ ਪੜ ਸਕਦਾ ਜਿਹਦੀ ਪਹੁੰਚ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ ਉੱਥੇ ਰਖਵਾਲਾ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਨ ਦਿਆਲਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਿਡਰ, ਨਿਸ਼ਚਿੰਤ, ਬੇਫਿਕਰ ਰਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਕਾਮਿਲ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰੋ, ਕਾਮਿਲ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜੋ। ਫਿਰ ਚਾਹੇ 1000 ਗੁਰੂ ਵੀ ਬਦਲਨੇ ਪੈਣ, ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਆਨੰਦ ਨਾ ਮਿਲੇ ਰੁਕੋ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ, ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲੋ, ਇਹਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਓ। ਕਾਮਿਲ ਮੁਰਸ਼ਦ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ, ਕਾਮਿਲ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ, ਕਾਮਿਲ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਦਾਤ ਲੈ ਕੇ, ਯੁਕਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ, ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਸਫਲ ਕਰੋ। ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਕਹਾਂਗੇ, ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਤੇ ਭ੍ਰਮ ਨਾ ਮਿਟੇ, ਭ੍ਰਾਂਤੀ ਨਾ ਜੀਵ ਕੀ ਜਾਏ, ਸੋ ਗੁਰੂ ਝੂਠਾ ਜਾਨੀਏ, ਤਿਆਗਤ ਢੇਰ ਨਾ ਲਾਏ। चलो हम टाइम हो गया। जय मालका। सब्सक्राइब कीजिए सर्व संध्या दरबार कांटिया शरीफ चैनल को और बेल आइकन दबाइए मालिक जी की लेटेस्ट सत्संग की वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए।